production distribution sector मा चाहिँ इन्भल्भ हुने भनेको after 1936 when introduced the Keynesian economics, so it is known as macroeconomic theory or public economic theory. General theory of Keynes, macroeconomic theory, general theory. This is the consumption function, marginal propensity to consume, and marginal propensity to save. And this is the original aggregate expenditure. This is the mathematical equation, algebraic equation of the Keynesian model. Y means GDP. GDP equals to consumption plus investment plus government expenditure. But C equals to C0 plus C Y minus T, income minus tax. So Y equals to C0 plus C YT minus investment plus government expenditure. Y equals to C0 plus CY minus CT plus I, tax deduction गरेपछि चाहिँ investment and government expenditure हुँदै हुँदै. But this means that delta Y, change in income equals to 1 minus C, marginal propensity to consume when change in government expenditure. Government expenditure change हुने भयो भने के हुन्छ त income बढ्छ, income बढ्यो भने change in marginal propensity to consume. This is the algebraic function, algebraic model of Keynesian macroeconomic model or Keynesian consumption function model. Policy, plan expenditure, government जहिले पनि expenditure गर्नको निम्ति plan गर्छ, budget बनाउँछ, expenditure. Y axis is expenditure, X axis is income, Y. This is the 45 line, हैन? यो 45 line मा the first line is E1. E1 is the equilibrium between income Y0 and consumption E0 when change in government expenditure, हैन? Change in government expenditure or increase in government expenditure. Increase in government expenditure means increase in income Y0 to YF and increase in equilibrium E0 to E1. ठीक छ, बुझिया छ? बुझिया छ कि छैन? हेलो, बुझिरहेछ सर. ओके ल. After Keynesian economics, new Keynesian economics. After the death of J.M. Keynes in 1946, the overtake by Friedman economics or classical economics, that is known as neoclassical economics. 1946 मा J.M. Keynes को चाहिँ डेथ हुन्छ. डेथ भइसकेपछि 1956 मा फेरि गएर चाहिँ rebirth of classical economics, no government intervention, free market economy को चाहिँ राइज हुन्छ. त्यसमा चाहिँ मिल्टन फ्राइडम्यान को सबभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन छ. त्यसपछि के हुन्छ त back of Keynesian economics, and then follower of Keynesian idea, they develop or they contribute the Keynesian economics, which is known as neo-Keynesian economics. Neo-Keynesian economics is the school of thought in modern macroeconomics that evolved from the idea of J.M. Keynes. Keynes wrote the general theory of employment, interest,
and money in 1930s, and his influence among academic and policy makers increased throughout the 1960s. And then in 1970s, however, new classical economics such as Robert Lucas, Thomas J. Sargent, and Robert Barrow called into questions many of percept of Keynesian revolution. The label New Keynesian described those economics who, in the 1980s, responded to his new classical critique with adjustment to the original idea. त्यसैले अब now the economics divided into two parts. One is classical, neo-classical economics, another is neo-Keynesian economics. अब अहिले पनि हार्वर्ड स्कुल र क्याम्ब्रिज स्कुल दुईटा स्कुल अफ इकोनोमिक थट छ हैन युएसमा एउटा किनेसियन थट पनि भन्छ हैन अर्कोलाई चाहिँ क्लासिकल थट पनि भन्छ डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमी अथवा चाहिँ क्लासिकल इकोनोमिक्सको चाहिँ एडभोकेट हुन्छ हैन क्याम्ब्रिज स्कुलमा चाहिँ किनेसियन स्कुल अफ इकोनोमिक थटको चाहिँ एक्सरसाइज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हैन अब क्लासिकल इकोनोमिक्स मीन्स फ्री मार्केट इकोनोमी दे एडभोकेट द फ्री मार्केट इकोनोमी Keynesian economy is not totally free market economy, but the intervention by government or government intervention is justified. These are the two major differences. According to classical economics, only money matter. According to Keynesian school of neo-Keynesian school, money does not matter. According to classical economics, supply creates its own demand. According to Jenkins, supply does not create its own demand. So there are two different ideas. And react, both of them overtake their idea by proven or empirically verify of the idea. Either classical idea or Keynesian idea. 1956 मा जब चाहिँ मिल्टन फ्राइडम्यानले चाहिँ जेएम किन्सले के भनेछ 1936 मा द क्लासिकल इकोनोमिक्स वाज डेड इज डेड अब त्यो मरिसक्यो नाउ द एज दिस इज द एज अफ Keynesian इकोनोमिक्स अन द डेभलपमेन्ट अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको थियो 1956 मा मिल्टन फ्राइडम्यानले के भन्यो भने classical economics was not dead, only in coma, now reborn the classical economics. And the name for the reborn is neo-classical economics. भनेपछि के भयो त क्लासिकल इकोनोमिक्स को 1960 पछि चाहिँ क्रिटिकल कन्डिसनमा पुग्यो र 1970 सम्ममा चाहिँ विभिन्न अरु क्लासिकल इकोनोमिक्स फलोअरहरु अघि हामीले भने जस्तै रोबर्ट लुकास थोमस सार्गेन्ट र रोबर्ट ब्यारो आर द मेजर कन्ट्रिब्युटर फर द क्रिटिक्स अफ क्लासिकल इकोनोमिक्स त्यसपछि 1970s मा गएर के भयो त नियो Keynesian economics and Paul Anthony Samuelson was the leader of carrying up Keynesian economics. The primary disagreement between neoclassical and neo-Keynesian economics is over how quickly wage and price adjust. Neoclassical economics build their macroeconomic theory on the assumption that wage and price are flexible. Neoclassical, let's say, wage and price are flexible also because it is a free market economy. Free market economy, price and wage determined by price are determined by the
product market, demand and supply of goods and services, wage rate determined by the product market, availability and demand for labor. यस्तो हुन्छ, फ्लेक्सिबल हुन्छ यो चाहिँ. They believe that price clear market balance supply and demand by adjusting quickly. त्यसैले के हुन्छ त, हाई डिमान्ड भयो भने प्राइस बढ्छ, सप्लाई बढ्छ, सप्लाई बढेपछि चाहिँ क्विकली त्यो डिमान्ड चाहिँ एडजस्ट हुन्छ, क्लियर आउट हुन्छ, बाँकी रहँदैन, स्टक रहँदैन. प्राइस घट्यो भने सस्तो हुन्छ, सस्तो हुँदाखेरि चाहिँ पिपुल बाई मोर, त्यति बेला पनि क्विकली सप्लाई चाहिँ क्लियर हुन्छ. त्यसैले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड. And neo-Keynesian economics, however, believe that market clearing model cannot explain short-term economic fluctuation. आज चाहिँ कुनै other thing held constant, कुनै नयाँ घटनाहरू इन्सिडेन्टहरू घट्यो भने भोलि नै त्यो चाहिँ क्लियर आउट हुँदैन, हैन. मोडल क्यान नट एक्सप्लेन सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन, छोटो समयको निम्ति चाहिँ त्यो फ्लक्चुएसन हुँदैन. एन्ड सो दे एडभोकेट मोडल विथ स्टिकी वर्कर्स अन डज नट एडजस्ट क्विकली टु चेन्ज इन लेबर मार्केट कन्डिसन. उनीहरूले आजको भोलि नै ल तिम्रो भोलिदेखि चाहिँ ज्याला घट्यो, घट्ने भयो भने पनि उनीहरू नट रेडी टु वर्क इन द सेम वेज, नट रेडी टु बाई द इन्क्रिजिङ प्राइस, हैन. मूल्य घट्यो भने चाहिँ किन्छन्, तर मूल्य बढ्यो भने के हुन्छ, भोलि पर्सि मूल्य घट्छ, त्यसपछि किनौला भनेर दे पोस्टपोन टु बाई द गुड्स एन्ड सर्भिसेस. त्यसले लामो समयसम्म बढिराख्यो भने के हुन्छ त, त्यो एडजस्ट हुन्छ बिस्तारै. तर आजको भोलि नै वेन इन्क्रिज द प्राइस, हैन. हामीले पनि यहाँ देख्यौँ भने डेली कन्ज्युमर गुड्समा, हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ मिल्क प्राइस, डिडिसीले चाहिँ पर लिटर मिल्कको प्राइस बढाउँछ. बढाएपछि के हुन्छ, कन्ज्युमर पोस्टपोन द कन्जम्सन, हैन. उनीहरू चाहिँ केही दिनसम्म चाहिँ त्यो वस्तु उपयोग गर्दैनन्. क्लियर आउट हुने होइन कि त्यो चाहिँ स्टक बस्ने प्रब्लम हुन्छ भन्छ किनेसियनहरू. न्यू किनेसियन थ्योरी रिले अन दिस स्टिकीनेस अफ वेज एन्ड प्राइस टु एक्सप्लेन वाइ इनभोलन्टरी अनइम्प्लोइमेन्ट एक्जिस्ट एन्ड why monetary policy has such a strong influence on economics. इनभोलन्टरी, अब स्वेच्छाले काम नगर्ने मान्छे, काममा नजाने, जस्तो जबको कुरा गरेको होइन, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, डेली इम्प्लोइमेन्ट एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट डेभलप कन्ट्रीमा. आज काम छोड्छ, भोलि अर्को काम खोज्छ, त्यो काम छोड्छ, अर्को काममा जान्छ, हैन. र कहिलेकाहीँ उनीहरू चाहिँ काम नगरी बस्छ. This week is my leisure week. This week is my involuntary, काम नगर्ने हप्ता, यो हप्ता चाहिँ मेरो चाहिँ छुट्टी लिजर विक भनेर यसरी चाहिँ गर्ने हुनाले इट इज एप्लाई इन्टु ए डेभलप कन्ट्री ओन्ली भनेको कारण त्यो हो. न्यू किनेसन, आफ्टर न्यू किनेसन इकोनोमिक्स, another idea is post Keynesian macroeconomics. A broad ranging approach on how to understand the dynamic of real world economy considered a whole methodology, the research for the relevant method to establish एउटा अर्को रियल वर्ल्ड रिलेटेड थ्योरी एन्ड मोडल प्लस इम्पेरिकल टेस्ट अफ फाइन्डिङ प्लस रिजनेबल जजमेन्ट with inspiration from Keynes and many others is the post-Keynesian macroeconomics. अब हामी एउटा हेरौं, write an equation y equals to c plus I. के भयो त?
classical economics. Classical economics, why this is classical economics? Only two sectors, consumption and investment, household sector and business sector contribute to the GDP. दुईटा फ्याक्टर मात्रै छ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने, कन्जम्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट. त्यसैले क्लासिकल इकोनोमिक्स इज नोन एज laissez faire इकोनोमिक सेक्टर, टु सेक्टर इकोनोमिक मोडल, फ्री मार्केट इकोनोमिक मोडल भनेको. त्यसैले अब किनेसियन इकोनोमिक्स भनेको y इक्वल्स टु c प्लस i प्लस g. किनेसियन इकोनोमिक्स अब यो चाहिँ के छ त, टु सेक्टर इकोनोमिक मोडल भयो यो चाहिँ. अब क्लासिकल इकोनोमिक्स चाहिँ के भयो त, थ्री सेक्टर इकोनोमिक्स मोडल. थ्री सेक्टर इकोनोमिक मोडल किनभने जीडीपी इक्वल्स टु सी प्लस आई प्लस जी, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट प्लस गभर्मेन्ट भने तीनवटा सेक्टर. थ्री सेक्टर इकोनोमिक मोडल लाई चाहिँ के भन्छ भने क्लोज्ड इकोनोमी. क्लोज्ड इकोनोमी भनेको द रिलेसन or contribution GDP only three sector, consumption sector, investment sector and government sector, no foreign sector. Closed economy भनेको चाहिँ यसमा foreign sector छैन. पछि गएर either classical economics or Keynesian, neo classical economics, neo Keynesian economics and post Keynesian economics. चाहिँ के भयो त, equals to C plus I plus G plus x minus m. ओके भयो त. मोडर्न इकोनोमिक्स ओपन इकोनोमी. अब अहिले हामी के भन्छौँ त, फोर सेक्टर इकोनोमिक मोडल. जीडीपीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने मेजर म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स आर कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट प्लस गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर प्लस एक्स भनेको एक्सपोर्ट, एम भनेको इम्पोर्ट. इज नोन एज मोडर्न इकोनोमिक्स अर फोर सेक्टर इकोनोमिक्स अर ओपन इकोनोमी पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ. अब एराउन्ड द वर्ल्ड संसारभरि अहिले चाहिँ फोर सेक्टर इकोनोमिक मोडल चाहिँ चलिरहेको छ. किनभने विदाउट फरेन सेक्टर, विदाउट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट, देयर इज ए लेस कन्ट्रिब्युसन टु जिडिपी. आफ्नो देशको वस्तु कन्जम्सन, डिस्ट्रिब्युसन अथवा सी प्लस आई प्लस जीले मात्रै जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने सम्भावना चाहिँ अहिले कतै देखिँदैन. Classical economics, C plus I, Keynes add the government sector, and neo-Keynesian and neo-classical add the X minus M or export minus import. After 1990, Henry C. Murphy ले के गरे भने join the classical economics and Keynesian economics, and it's become a modern economic theory or four sector
इकोनोमिक मोडल। के छ बुझ्नुभएको छ? बुझिरहेको छु सर। बुझिरहेको छु। Post-Keynesian macroeconomics, post-Keynesian economics is when uncertainty and money are taken seriously. It enters economic decision making and behavior at all levels, micro and macro and short run and long run behavior. Hence, uncertainty and money are inescapable phenomenon in macroeconomics. That means liquidity preference theory, theory of effective demand. Aggregate demand curve, aggregate supply curve. This is the effective demand point. अब macroeconomics के भन्छ भने only effective demand is reasonable condition of economy. किनभने यो पोइन्टमा आयो भने पनि aggregate demand is greater than aggregate supply. Aggregate supply को कर्व चाहिँ aggregate supply चाहिँ यहाँ माथि छ हैन, aggregate supply चाहिँ तल छ यो पोइन्टमा, aggregate demand चाहिँ माथि छ। त्यसैले it is a chance to more employment, more investment, more income. कहिलेसम्म जहिलेसम्म इक्विलिब्रियम पोइन्टमा पुग्दैन, ई पोइन्टमा। When it is reached to equilibrium point and continuously grow again the supply, it indicates that aggregate supply is excess or greater than aggregate demand. Aggregate demand यहाँ तल छ, supply माथि छ। यो भएपछि के हुन्छ त? In short run, stock does not clear quickly. अथवा कुनै monetary policy यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्दैन and it is back to the original point. त्यसपछि के हुन्छ त? इन्भेस्टमेन्ट घट्छ, इम्प्लोइमेन्ट घट्छ, त्यसपछि चाहिँ प्रोडक्सन घट्छ, प्रोडक्सन घटेपछि सप्लाई घट्छ, सप्लाई घटेपछि ब्याक टु द इक्विलिब्रियम पोइन्ट। द सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज ओन्ली ए इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। अर्को चाहिँ प्रब्लम अफ लिक्विडिटी प्रिफरेन्स अकॉर्डिङ टु ल अफ लिक्विडिटी प्रिफरेन्स के हुन्छ त? दिस इज द कर्व अफ सप्लाई अफ मनी and demand for money, हैन? supply of money and demand for money के हुन्छ त? This is the R means rate of interest, हैन? यो चाहिँ I भनेको I इन्भेस्टमेन्ट, के इन्भेस्टमेन्ट? क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ त? If higher the rate of interest, lower will be the capital investment. If decrease the rate of interest, increase the capital demand. किनभने सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ नाफा हुन्छ। Again decrease the rate of interest, increase the capital investment. र एउटा यस्तो पोइन्टमा पुग्छ जुन पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ के हुने भयो त?
नाउ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट कन्स्ट्यान्ट जिरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ, नेगेटिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ कतिपय कन्ट्रीहरूमा होइन, नेगेटिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। जापानमा पैसा राख्यो भने के हुन्छ, उल्टो पैसा राख्नेले पैसा तिर्नुपर्छ होइन, सेक्युरिटीको लागि राखेको भनेर होइन। त्यसैले के हुन्छ त यो विषयमा when increase the liquidity preference what happen, त्यसो भए अनलिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त, अनलिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन, किनभने देयर इज अनदर फ्याक्टर अल्सो। त्यसो भए वाट एबाउट वेज, वेज रेट कति हुन्छ त, वाट एबाउट र मेटेरियल कस्ट कति हुन्छ, र मेटेरियल कस्ट अथवा नयाँ टेक्नोलोजीको कस्ट कति हुन्छ, प्रॉफिट कति हुन्छ, त्यो उत्पादन गरिसकेपछि मार्केट प्रोडक्ट मार्केटमा त्यसको डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडको राइभल कम्पिटिटरहरूको पोजिसन के हुन्छ, डिटर्मिनेसन बाई अथवा रेट or demand determination by the demand and supply। त्यसैले liquidity preference theory भनेको this is the liquidity preference theory हैन, this is the effective demand curve। यो भनेको हामीले दुईटा भनेको चाहिँ hence uncertainty and money are inescapable phenomenon हैन, यो दुईटै स्किप गर्न सक्दैन इन म्याक्रो इकोनोमी। अब मनीको कुरा चाहिँ लिक्विडिटी प्रिफरेन्सले गर्ने भयो, थ्योरी अफ इफेक्टिभ डिमान्ड चाहिँ डिपेन्ड्स अपन इन्कम एन्ड मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। दिस इज द पोस्ट किनेसियन म्याक्रो इकोनोमिक आइडिया। के छ, बुझिया छ कि छैन? बुझिया छ सर। Post Keynesian economics, the post Keynesian economics have to be concise about methodology। अघि मेथोलोजीको कुरा गरेको थिएँ, मेथोलोजीमा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने मेथोलोजी रिक्वायर्स थिङ्किङ एबाउट के को बारेमा, ओन्टोलोजी। ओन्टोलोजी भनेको के हो, अब्जेक्ट। इपिस्टेमोलोजी भनेको के, मेथड। आउटकम भनेको के त, रिजल्ट। वाट सब अब्जेक्ट एन्ड विच मेथड, कुन चाहिँ अब्जेक्ट, कुन चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो त्यसको चाहिँ, हाउ टु प्रड्युस, वाट टु प्रड्युस, टु हुम टु प्रड्युस, कसरी उत्पादन गर्ने, अब्जेक्ट। इट इज नोन एज ओन्टियोलोजी अफ मेथोलोजी। त्यसपछि वाट इज द मेथड अफ प्रडक्सन, वाट इज द मेथड अफ डिस्ट्रिब्युसन, उत्पादन गर्ने मेथड के हो, डिस्ट्रिब्युसन गर्ने मेथड के हो। त्यसपछि वाट हेभन एबाउट रिजल्ट, त्यो जुन वाट प्रड्युस के उत्पादन गरेको थियो, त्यो उत्पादन चाहिँ कुन मेथडबाट उत्पादन गरेको थियो र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कुन मेथडबाट युज गरिएको थियो र त्यसले चाहिँ वेलफेयर अफ पिपुल भयो कि भएन, आउटकम के भयो। दिस इज द मेथोलोजी रिक्वायर्ड टु थिङ्क एबाउट द पोस्ट केनेसियन म्याक्रो इकोनोमिक्स। यो मेथोलोजी हुनुपर्छ यसको डेभलपमेन्टको निम्ति भन्ने आइडिया हो। नाउ मिल्टन फ्राइडम्यान, अघि पनि अलिकति मैले भने Milton Friedman was born 1912 and was died 2006. Brooklyn, New York City, USA. School of Chicago University, हैन, अमेरिकाको शिकागो भन्ने शहरमा स्कुल अफ इकोनोमिक्स छ, जसलाई चाहिँ के त फ्राइडम्यान स्कुल पनि भनेर चिनिन्छ।
फ्री मार्केट इकोनोमिक स्कुल भनेर चिनिन्छ। मिल्टन फ्राइडम्यान वाज एन अमेरिकन इकोनोमिस्ट हु received the 1976 Nobel Memorial Prize in Economic Science for his research on consumption analysis. Consumption analysis मा उनले 1976 मा नोबल इकोनोमिक्स को नोबल प्राइज चाहिँ प्राप्त गरेका थिए। Monetarism is an economic school of thought that stress the primary importance of money supply, determining the normal nominal GDP and price level. है नोमिनल जीडीपी भनेको चाहिँ रियल जीडीपी भनेको छैन, इन्फ्लेसनको कुरा गरेको छैन। त्यसैले according to classical economics, only money matter. पैसाले मात्रै काम गर्छ, अरू केहीले पनि काम गर्दैन। केमा contribution to nominal GDP or determination factor of nominal GDP is only a price level and supply of money. के हुन्छ त, if supply money is increased, हैन, supply of money कसरी increase हुन्छ? वेज लेबरको वेज बढ्यो भने, न्यू इम्प्लॉयमेन्ट भयो भने, हैन, सप्लाई अफ मनी बढ्छ। सपोज एउटा घरबाट एकजना इम्प्लोइ छ भने र हिज स्यालेरी इज 50,000 पर मन्थ, दुईजना इम्प्लोइ भयो भने के हुन्छ त, सेम वेज रेट छ भने के हुन्छ त, 1 लाख रुपैयाँ। मिन्स इन्क्रिज द सप्लाई अफ मनी बाई डबल। 50,000 को सट्टा 1 लाख प्राप्त गर्यो। त्यसमा पनि इन्क्रिज द वेज रेट 50,000 to 70,000 भयो भने के हुन्छ त, दुईजनाको हो भने 140,000। त्यसैले दिस इज द कज बिहाइन्ड द इन्क्रिज अफ सप्लाई अफ मनी बढ्छ एकातिर। अर्कोतिर बैंक रेट भन्छौँ हामीले। when you deposit our money to the saving account, त्यसपछि के गर्छ त, इन्भेस्टर्स, बैंक इन्भेस्ट that money for the investor or business sector. बिजनेस सेक्टरले त्यो पैसा माग्न आउँछ, त्यसैले सर्टेन वेज रेट उसमा इन्ट्रेस्ट रेटमा उसले त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ, 5%, 10%, 15%, 80%, 20% चाहिँ सेक्युरिटी डिपोजिट राख्नुपर्छ त्यो बैंकमा। अब इन्क्रिज द सेक्युरिटी डिपोजिट 10% to 20% means decrease the supply of money. सेक्युरिटी डिपोजिट धेरै राख्यो भने के हुन्छ, उसले सबै पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्दैन, पाउँदैन, त्यसैले सप्लाई अफ मनी घट्छ। डिक्रिज द सेक्युरिटी डिपोजिट 20% छ, सपोज से 5% ओन्ली राख्नु पर्यो भने, राख्ने निर्णय गर्यो भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी फर्मुलेसन गर्यो भने के हुन्छ त, इन्क्रिज द सप्लाई अफ मनी। उसले चाहिँ आफ्नो 100 रुपैयाँ मध्ये 95 रुपैयाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। दिस इज द फ्याक्टर अफ increase the supply of money. Increase the supply of money means increase the purchasing power. Increase the purchasing power means increase the price level and increase the profit, and vice versa. त्यसको उल्टो हुन्छ। त्यसैले only money is the determining factor for nominal GDP. The founding father of monetarism is economist Milton Friedman. मोनिटरिज्म को, मोनिटरी थ्योरी को फाउन्डिङ फादर भनिन्छ। Monetarism is a theoretical challenge to Keynesian economics that increased in importance and popularity in the late 1960s and 1970s. 1930 सम्म क्लासिकल इकोनोमिक्स, 30 देखि 36 सम्म चाहिँ पिरियड अफ इकोनोमिक डिप्रेसन। त्यसपछि आफ्टर 1936 introduced the macroeconomic policy and it works
around 1960 सम्म यसले काम गर्छ. आफ्टर 1960 to 1970 फेरि 10 वर्ष चाहिँ इट वर्क्स, अथवा 1980 सम्म यसले काम गर्छ 20 वर्ष. त्यसपछि इनफ्याक्ट द टाई was so strong that in 1979 the Federal Reserve switched its operating strategy more in line with monetarist theory through the subsequently unrestricted the strategy in 1982 for a number of recessions. फेरि के हुन्छ, रिसेसन फेरि आउँछ, डिप्रेसन फेरि आउँछ भनेर किन्स एन्ड किनिसियन फलोअरहरूले, पोस्ट किनिसियनहरूले, न्यू किनिसियनहरूले भनेका थिए, तर त्यसलाई चाहिँ पालना गरेन. विशेष गरेर लिडर अफ युएस इकोनोमी एन्ड ब्रिटिस इकोनोमी. त्यसपछि 1970 मा वाइल्ड सक इकोनोमी भन्छ 1970 लाई. वाइल्ड सकमा चाहिँ ग्यादर द ओपेक मिनिस्ट्री एन्ड रेज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एट ए हाई लेभल. अकस्मात मिटिङ बस्छ र पेट्रोलियम प्राइसको चाहिँ पैसा एकदमै बढाइदिन्छ माथि. त्यसपछि के हुन्छ त, इन्क्रिजिङ द इनर्जी कस्ट इन्टु द इन्डस्ट्री. इनर्जी कस्ट बढेपछि के हुन्छ त, इन्क्रिज द कस्ट अफ पर युनिट प्रडक्ट. त्यो बढ्यो, पर युनिट प्रडक्ट बढेपछि के भयो त, लो डिमान्ड घट्यो. डिमान्ड घटेपछि इकोनोमी ब्याक टु द रिसेसन, अब फर्केर तल चाहिँ झऱ्यो. त्यसरी यो अनसर्टेनिटी भयो भन्नको निम्ति चाहिँ फेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति त्यतिखेरको चाहिँ के त, रेगन, रोनाल्ड रेगन. ही वाज द हिरो अफ हलिउड अल्सो. हिरो पनि हो, राष्ट्रपति पनि हो, मोनिटरिस्ट पनि हो. He intervened into the monetarist economy of free market economy and revived the economy in United States of America and in its effect around the world. त्यसपछि के भन्छ त, त्यसले चाहिँ संसारको इकोनोमीलाई लिड गर्छ. किन, वाइ, यो किन यस्तो हुन्छ त, अमेरिकाले किन लिड गर्छ भनेको, देयर आर 33 around 34 crores of population छन् त्यहाँ, and their per capita income is $60,000 per year, per capita income, and their expenditure or marginal propensity to consume is 1/3. $60,000 मध्ये के गर्छन् त, $20,000 कन्जम्सन गर्छन् एभरेज, अन एन एभरेज. 34 करोड मान्छेले अन एन एभरेज चाहिँ $20,000 एनुअल खर्च गरे भने कति भयो पैसा भयो त. त्यही भएर एभ्रिथिङ डिटरमाइन्ड बाइ द युएस मार्केट. उनीहरूले त्यसलाई कन्जम्सन कति गर्छन्, कन्जम्सन कति बढाउँछन्, कुन चाहिँ प्रडक्सन कन्जम्सन गर्छन्, कुन चाहिँ प्रडक्सन रिजेक्ट गर्छन्, त्यसले चाहिँ वर्ल्ड मार्केट डिटरमाइन गर्छ. नेपालको कार्पेट, नेपालको गार्मेन्ट, नेपालको लेदर मेटेरियल कति डिमान्ड गर्छ र एक्सपोर्टमा के इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकाको इकोनोमीले डिसाइड गर्छ. इन्डियन मार्केट डिपेन्ड्स अपन अमेरिकन कन्ज्युमर बिहेभियर. Monetarism, the challenge of the traditional Keynesian theory supported during the years of stagflation following the 1973 and 79 wild shock. अघि भने जस्तै wild shockले चाहिँ इकोनोमी रिसेसन कन्डिसनमा जान्छ. Keynesian theory had no appropriate policy response to the supply shock. हैन, inflation was high and rising throughout the 1970s, and Friedman argued convincingly that the high rate of inflation were due to rapid increase in the money supply. He argued that the economy may be
complicated, but stabilization policy does not have to be the key to good policy was control the supply of money. त्यसो भए फ्राइडम्यानले के भन्यो त यो सबै चाहिँ किनिसियनको एप्रोप्रिएट पोलिसीले यहाँ केही पनि काम गर्दैन, इकोनोमी चाहिँ सकमा गयो। यो सकमा जानुको एउटै कारण हो इन्क्रिज अफ सप्लाई अफ मनी बढ्यो। अब यो सप्लाई अफ मनीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिसकेपछि इकोनोमी वान्स अगेन ब्याक टु द स्टेबलाइजेसन। त्यसैले के गर्ने त कन्ट्रोल द सप्लाई अफ मनी। त्यसपछि वाट टु डु द रोनाल्ड रेगन चार्ज द ट्याक्स टु द पिपुल हैन। डाइरेक्ट इन्कममा चाहिँ उसले 70-80% सम्म ट्याक्स लगायो। मिन्स वाट एभर ट्याक्स लगाइसकेपछि पिपुल पे द ट्याक्स अर रिड्युस द सप्लाई अफ मनी। सप्लाई अफ मनी घटेपछि के हुन्छ रिड्युस द डिमान्ड मिन्स रिड्युस द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड रिड्युस द इन्कम। त्यसपछि स्टप द ऱ्यापिड इन्क्रिज अफ सप्लाई अफ मनी घट्यो, कन्ट्रोल भयो। त्यो चाहिँ आफ्टर 1990 back to the original position of US economy. Now, characteristics of monetarism or Friedman theory. Monetarism is a mixture of theoretical idea, philosophy, belief, and policy recommendation. यो theory हो, idea हो, philosophy हो, दर्शन हो, यसले चाहिँ policy recommendation गर्छ हामी गभर्नमेन्टलाई। The theoretical foundation is quantity theory of money. So what is the background? How you give the policy recommendation? भनेको quantity theory of money. भनेको demand and supply of money. Balance between demand and supply of money भयो भने चाहिँ economy sustainable हुन्छ। Balance बिग्रियो भने supply of money is greater than demand for money, हैन। Demand for money is greater than supply of money. दुईटै कन्डिसनमा चाहिँ इकोनोमी डिसइक्विलिब्रियम हुन्छ। The economy is inherently stable. Market work well when left to themselves. Government intervention can often times destabilize things more than the help. Laissez-faire is often the best advice. त्यसकारण के गर्ने त गभर्नमेन्टले इन्टरभेन्सन गरेर मात्रै इकोनोमी चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैन, डिस्टेबलाइज हुन्छ। गभर्नमेन्टले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्यो, गभर्नमेन्टले ट्याक्स इम्पोज गर्यो, गभर्नमेन्टले प्राइस डिटरमाइन गर्यो भने प्रोड्युसर आर नट रेडी एन्ड विलिङनेस टु सप्लाई। यदि गभर्नमेन्टले चाहिँ वेज रेट डिटरमाइन गर्यो भने दे आर नट रेडी टु पे द्याट वेज रेट फर द सेम वर्कर्स। त्यति नै वर्कर्स राखेर बढ्ता स्यालेरी दिन ऊ रेडी हुँदैन। त्यसैले इकोनोमीलाई जहिले पनि लेसेज फेयर भनेको फ्री मार्केट इकोनोमी, टु सेक्टर इकोनोमी भनेको फ्री मार्केट इकोनोमी, प्राइस आउटपुट एन्ड इनपुट all are determined by the supply and demand of that factor, either factor market or product market, is the best advice for economic stabilization. यो भन्दा अरु उत्तम उपाय चाहिँ हुन सक्दैन। यो हो हाम्रो पोलिसी रिकमेन्डेसन भन्छ। The Fed should be bound to fix rules in conducting monetary policy. Federal government, they should not have discretion in conducting policy because they could make the economy worse off. Policy बनाए, intervention गर्यो, government त्यहाँ इन्भल्भ भयो भने इकोनोमी वर्स अफ हुन्छ। Fiscal policy is often bad policy. जुन किन्सले भनेको थियो fiscal policy is the tax policy is revenue and expenditure policy. Revenue and expenditure policy means government determine how much money expenditure for development work and how much money expenditure for regular expenditure. That is the bad policy according to monetarism. A small role of government is good. खाली अलिकति थोरै मात्रै monetary policy को
इकोनोमिक्सहरूले एडभाइस गरेको मोनिटरी पोलिसी चाहिँ थोरै तलमाथि पारेर उसले चाहिँ एप्लाई गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक अफ मोनिटरिजम. Quantity theory of money. What is the quantity theory of money? MV by PT. What is MV by PT? M stock of money, V velocity of circulation, P average price level, T volume of transaction. And thus only money matter भनेको कारण पनि त्यही हो. अब कसरी इकोनोमी चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ त अथवा स्टेबल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टक अफ मनी, मनी कति छ, भेलोसिटी भनेको ट्रान्ज्याक्सन अफ सर्कुलेसन अफ मनी. सर्कुलेसन अफ मनी भनेको कसरी छ, मनी ट्राभल वालेट टु वालेट इज भेलोसिटी अफ मनी. एकजना मान्छेले बिहान उठेर कन्जम्सन गर्यो, एक्सपेन्डिचर गर्यो, एक्सपेन्डिचर गरिसकेपछि के हुन्छ त, त्यो पर्सन ए को चाहिँ त्यो पैसा एक्सपेन्डिचर भयो, रिसिभर अर पर्सन बी अर सेलर को चाहिँ त्यो पैसा के भयो त, इन्कम भयो. अब एकैछिन पछि उसले के गर्छ फेरि, he also need other goods and services. आफ्नो पसलमा आफूले बिजनेस गर्ने सबै सामान त उसले कन्जम्सन गर्दैन, त्यसैले त्यो बाहेक उसलाई अर्को गुड्स एन्ड सर्भिसेसको आवश्यक पर्छ. त्यसपछि उसले के गर्छ त, अघि रिसिभ गरेको मनी उसले फेरि के गर्छ, बाई एनदर गुड्स. अब के भयो त, उसले अघि आम्दानी भनेर मेरो पैसा भन्थ्यो, द इन्कम गोज टु अदर पर्सन. फेरि अर्को मान्छेले यो मेरो पैसा भन्न थाल्यो. त्यसैले एकाउन्टमा ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ इन्कम, आम्दानी र खर्च भनेर हामीले बनाएर आउँछौँ. त्यो एक दिनमा एकजनाले खर्च गरेको पैसा अन एन एभरेज 5 जनाले मेरो पैसा भन्छ. भनेपछि वाट इज द भ्यालुसिटी अफ सर्कुलेसन अफ मनी, ले त्यो कति बनायो त भनेको 100 बिहान कसैले एक्सपेन्डिचर गर्यो, खर्च गर्यो भने, र बेलुका हुने मार्केट ओपन र मार्केट क्लोज हुन्छ नि त, मार्केट क्लोज हुँदा त्यसको भ्यालु चाहिँ 500 भयो. 5 जनाले मेरो आम्दानी भन्यो नि त, देखाउँछ. र एभरेज कतिमा त, त्यो एभरेज प्राइस लेभल, मार्केटको प्राइस लेभल कति छ त्यसको आधारमा सर्कुलेसन हुन्छ. अनि कति भोल्युम चाहिँ, टोटल भोल्युम अफ ट्रान्ज्याक्सन कति भयो. द्याट इज द आइडिया अफ क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी, एमभी बाई पिटी पनि भन्छ यसलाई चाहिँ. के छ, बुझ्यो यो कि बुझेन? बुझ्यो सर. Circulation, if M माथि MB by stock of money is $60, velocity of circulation is 4 times circulation more, and T transaction is 12, then P can be found. P equals to MV equals to 60 plus 4 equals to $20. T is 12. Velocity of money, price over transaction or time. Macro equation should normally
be tackled from a Keynesian standpoint unless otherwise advised principal monetarist proposition. अरू कुराले इफेक्ट गरेन भने यो MV/PT भेलिडेटेड मनी प्राइस ओभर ट्रान्ज्याक्सन प्राइस ओभर टाइम is the main idea. It can tackle the sustainable development of economics. This is the idea of quantity theory of money. अब Keynesian versus monetarist. According to Keynesian theory, the economy is basically unstable. Economy चाहिँ unstable हुन्छ. Unstable भनेको अघि भनेको यो एग्रिगेट डिमान्ड यो इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट कहिले ब्याक हुने कहिले तल जाने कहिले माथि जाने अनस्टेबल कहिले यो चाहिँ तल आउने कहिले यो चाहिँ माथि जाने ठ्याक्क सधैँ इक्विलिब्रियम पोइन्टमा बसिरहँदैन त्यसैले दस एन्ड इकोनोमिक्स इज अनस्टेबल बट इकोनोमिक अकॉर्डिंग टु मोनेटरिस्ट भ्यू द इकोनोमी इज बेसिकली स्टेबल इकोनोमी चाहिँ स्टेबल हुन्छ स्टेबल भनेको यस्तो इकोनोमी इज स्टेबल एट द पोइन्ट एउटा पोइन्टमा चाहिँ लङ रनसम्म स्टेबल भइरहन्छ अथवा इकोनोमी चाहिँ कुनै एउटा यस्तो डिमान्ड कर्भ चाहिँ छ भने के हुन्छ त वानली टाइम चेन्ज हुन्छ अरू सबै चाहिँ स्टेबल त्यही कन्डिसनमा लङ रनसम्म बसिरहन्छ यो प्राइस भयो डिमान्ड 1 डिमान्ड 2 डिमान्ड 3 एट द सेम प्राइस एट द सेम आउटपुट लेभल त्यसैले इकोनोमी इज स्टेबल according to Keynesian idea markets do not function efficiently efficient market हुँदैन सधैँभरि inefficient हुन्छ मार्केट प्राइस चेन्जेस efficiently allocate resources त्यो प्राइस त एलोकेसन रिसोर्सहरु चाहिँ कति एलोकेसन हुन्छ त्यसको आधारमा पो डिटरमाइन हुन्छ त भन्छ मोनिटरिस्टहरु चाहिँ प्राइभेट एक्सपेन्डिचर इज भेरी भाइलेट प्राइभेट एक्सपेन्डिचर चाहिँ ब्याड हो राम्रो होइन गुड होइन यसले इकोनोमीलाई भाइलेसन गर्छ भन्छ तर मोनिटरिस्ट प्राइभेट एक्सपेन्डिचर इज रिलेटिभली स्टेबल प्राइभेट एक्सपेन्डिचरले मात्रै इकोनोमी चाहिँ स्टेबल हुन्छ त्यसो भए डिप्रेसन्स एन्ड मास अनइम्प्लोयमेन्ट क्यान प्रिसाइज नो अटोमेटिक टेन्डेन्सी टु सेल्फ करेक्सन इन द इकोनोमी र प्राइभेट सेक्टरलाई छोड्यो भने के हुन्छ त इकोनोमी अनस्टेबल हुन्छ अनइम्प्लोयमेन्ट बढ्छ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अब भोलि ह्युमन क्यापिटल चाहिँ कम युटिलाइज गर्न सक्छ सबै अटोमेटिक हुन सक्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमी आफै करेक्सन हुँदैन त्यसैले अब हामीले के सुनेका छौं अमेरिकामा कहाँ काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेट्रोल हाल्ने काम गर्छ पेट्रोल स्टेशनमा फ्युल स्टेशनमा काम गर्छ भनेको हामी सुन्छौं नि हैन धेरै जसो तर देयर आर सो मेनी स्टेट इज डन नट ट्रू त्यो होइन त्यसैले के गर्छन् त उनीहरु त्यो फ्युल स्टेशनमा चाहिँ एउटा शपिङ मल हुन्छ त्यो शपिङ मलमा काम गर्ने तर क्यालिफोर्निया एन्ड अदर स्टेट मा चाहिँ के गर्न पाइदैन अटोमेटिक मेसिनबाट चाहिँ फ्युल सेल्स गर्न पाइदैन त्यहाँ चाहिँ मान्छे राख्नुपर्छ नेपालमा जस्तै तेल हाल्ने मान्छे किन भन्दाखेरि कजेज अनइम्प्लोयमेन्ट अटोमेटिक राख्यो भने त अनइम्प्लोयमेन्ट मान्छे भइहाल्छ कमसे कम त्यहाँ चाहिँ 4 जना एउटा फ्युल स्टेशनमा 4 जना 5 जना मान्छेले रोजगारी पाउँछ त्यसैले अनइम्प्लोयमेन्ट बढ्छ इकोनोमी चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ बट अकॉर्डिंग टु मोनिटरिस्ट फुल इम्प्लोयमेन्ट or the natural rate of unemployment is the normal condition. Deviation are temporary. Unemployment बस्ने भनेको टेम्पोररी मात्रै हो या मान्छेलाई चाहिँ काम गर्न मन लागेन भने भोलन्टियरली अनइम्प्लोयमेन्ट बस्ने हो र लङ रनमा गएर मान्छे अनइम्प्लोयमेन्ट हुँदैन किनभने
इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरे हुन्छ, पपुलेसन ग्रोथ भएपछि डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढेपछि चाहिँ सप्लाई बढ्छ, इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ, इन्भेस्टमेन्ट बढेपछि इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ, इम्प्लोइमेन्ट बढेपछि इन्कम बढ्छ, कन्जम्सन बढ्छ एन्ड फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ त्यसमा, त्यस बेला चाहिँ। अब नेक्स्ट पोइन्ट, according to Keynesian idea, inflation is caused by independent cost push factor, wage and output price, and causes increase in the economy. मूल्य चाहिँ केले वृद्धि हुन्छ त? कस्ट पुश, लागत बढ्छ, वेज बढ्छ, वेज पनि बढ्यो हैन? त्यसपछि के हुन्छ त? वेज बढी दिनु परेपछि चाहिँ पर युनिट कस्ट आउटपुट प्राइस चाहिँ बढ्छ, इनर्जी कस्ट बढ्छ, इनर्जी कस्ट बढेपछि के हुन्छ त? पर युनिट कस्ट प्राइस चाहिँ बढ्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? इन्फ्लेसन हुन्छ। बट according to monetarist idea, inflation is caused by excessive growth of money supply. कहाँ त्यसरी चाहिँ कस्ट बढेर वेज, लेबर वेज बढेर इन्फ्लेसन बढ्छ र? ओभर सप्लाई अफ मनी बढ्यो भने मान्छेसँग पैसा धेरै हुन्छ, पैसा धेरै भएपछि डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढेपछि इन्फ्लेसन हुन्छ भनेको जस्ट अपोजिट आइडिया अफ जेएम किन्स एन्ड मोनिटरिस्ट। Continue. Government use fiscal policy to manipulate the economy. गभर्नमेन्टले फिस्कल पोलिसी एडप्ट गर्नुपर्छ, इकोनोमीलाई म्यानिपुलेट गर्नुपर्छ, गभर्नमेन्टले चलाउनुपर्छ हैन? फिस्कल पोलिसी भनेको प्लान अफ इन्कम, रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर। तर मोनिटरिस्टले चाहिँ गभर्नमेन्ट युज फिस्कल पोलिसी इज डोमिनेन्ट टु फेलियर। त्यसो भए गभर्नमेन्टले त्यसरी इन्टरभेन्सन गर्न थाल्यो भने चाहिँ इकोनोमी फेलियर हुन्छ। नो होइन, किन्सले के भन्छ? बजेट डिफिसिट एक्ट एज स्टिमुलेट्स द इकोनोमी बाइ द मल्टिप्लायर बजेट डिफिसिट। अहिले पनि संसारको सबभन्दा धनी शक्तिशाली देश अमेरिकाले डिफिसिट बजेट बनाउँछ। डिफिसिट बजेट भनेको घाटा बजेट। घाटा बजेट भनेको के त? एक्सपेन्डिचर इज ग्रेटर देन रेभिन्यू। आम्दानी थोरै, खर्च चाहिँ धेरै गर्ने, त्यसलाई डिफिसिट बजेट भन्छ। त्यो डिफिसिट बजेटले खर्च धेरै गर्यो भने के हुन्छ त? रिसोर्स एलोकेसन बढ्छ, पिपुलको इन्कम बढ्छ, इन्कम बढेपछि के हुन्छ? कन्जम्सन बढ्छ, कन्जम्सन बढेपछि प्राइस बढ्छ, इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ, मल्टिप्लायर इफेक्ट बढ्छ इकोनोमीमा, चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ, चेन्ज हुन्छ होइन? त्यसरी गभर्नमेन्टले घाटा बजेट बनायो भने त के हुन्छ त? सप्लाई अफ मनी बढ्छ। सप्लाई अफ मनी बढ्यो भने रिफ्लेक्सन सिम्पली मिन्स इन्फ्लेसन। तिमीले गभर्नमेन्टले भन्ने बित्तिकै उत्पादन कहाँ बढ्छ त? बढ्दैन नि, इन्फ्लेसन मात्रै बढ्छ भन्छ मोनिटरिस्टले। फेरि किनेसियन आइडियाले के भन्छ? मोनिटरी पोलिसी क्यान ओन्ली बी युज टु इन्फ्लुएन्स इन्ट्रेस्ट रेट। इन्ट्रेस्ट रेटलाई इन्फ्लेसन गर्नको निम्ति मात्रै मोनिटरी पोलिसी युज गर्नुपर्छ, अरू केहीमा मोनिटरी रुल चाहिँ लागू गर्न हुँदैन भन्छ मोनिटरिस्टले। नो लङ रन ट्रेड अफ बिट्विन इन्फ्लेसन एन्ड अनएम्प्लोइमेन्ट। त्यो कुनै त्यसको कुनै छैन, रिलेसनसिपै छैन। And Keynesian argue that money is impossible to define and attempt to control the money stock, at best irrelevant, and the worst causes permanent loss of output. त्यो बाहेक केही पनि होइन। मोनिटरिस्ट के भन्छ? बजेट डिफिसिट कज इन्क्रिज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढाएपछि बजेट डिफिसिट भइहाल्छ। इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याज दर बढायो भने हुन्छ। क्राउडिङ आउट प्राइभेट सेक्टर। त्यसो सबै गभर्नमेन्टले गर्न थालिसकेपछि प्राइभेट सेक्टर चाहिँ त्यहाँ किन मार्केटमा बसिराख्ने होइन? अब गभर्नमेन्टले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको निम्ति गभर्नमेन्टले
इन्टरनल बरोइङ गर्छ। इन्टरनल बरोइङ किन गर्छ भने डिफिसिट बजेट उसले बनाएको छ। डिफिसिट बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले पब्लिक बरोइङ पिपुलसँग पैसा माग्छ। अब पिपुलसँग पैसा माग्यो भने अब ब्याङ्क रेट उसले चाहिँ हाई गरिदिन्छ हैन। रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाई गरेपछि चाहिँ पिपुलले व्यक्तिलाई इन्भेस्टरलाई पत्याउनु भन्दा गभर्मेन्टलाई बिलिभ गर्छ र गभर्मेन्टले पैसा दिन्छ। त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाई भएको हुनाले इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड गर्न सक्दैन, किनभने त्यसको पर युनिट कस्ट बढ्छ। त्यसकारण सरकारले गएर सबै काम गर्न थाल्यो भने प्राइभेट सेक्टर त क्राउडिङ आउट, त्यो भिडबाट त्यो हुलबाट बाहिर निस्किहाल्छ नि। त्यसपछि तिम्रो इकोनोमी कसरी चल्छ त प्राइभेट सेक्टर बिना? द मोनिटरिस्टले रिडक्सन इन इन्फ्लेसन इज ए प्रिकन्डिसन अफ सक्सेस इन अदर अब्जेक्टिभ। इन्फ्लेसन घटाउनलाई अरू धेरै फ्याक्टरहरू छन्, तिमीले भने जस्तो गभर्मेन्ट सेक्टर चाहिँ ले इन्टरभेन्सन गरेर होइन भन्छ। ल ओके त क्लासिकल स्कुल, किनेसियन स्कुल, पोस्ट क्लासिकल स्कुल, पोस्ट किनेसियन स्कुल, नियो क्लासिकल स्कुल, नियो किनेसियन स्कुल सम्म हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। के छ, बुझिँदैछ? बुझिँदैछ कि छैन? छ सर। केही क्वेसन छ, नबुझेको केही छ? केही छैन है? ल अब अस्ट्रियन इकोनोमिक्स, अस्ट्रियन फाउन्डेसन अफ मार्जिनल एनालाइसिस एन्ड अदर अस्ट्रियन कन्ट्रिब्युसन। अस्ट्रिया, युरोपको अस्ट्रिया चाहिँ क्लासिकल इकोनोमिक पिरियडमा के थियो त? स्ट्रङ आइडिया डेभलपर कन्ट्रिब्युसन, मेजर कन्ट्रिब्युसन इन इकोनोमिक हिस्ट्री, ठुलो योगदान छ। पछि गएर के भयो त 1970s तिर जब अमेरिकन इकोनोमी चाहिँ वाइल्ड सकमा परिसकेपछि अमेरिकन इकोनोमीको रिसेसन चाहिँ अलिकति मेजर प्रब्लम भयो। त्यसपछि अमेरिका गभर्मेन्टले के गर्यो भने संसारभरिका विद्वानहरूलाई, इकोनोमिक्सहरूलाई त्यहाँ अमेरिकनहरूले पाइराखेको भन्दा 4 गुणा बढ्ता हैन एनुअली $100,000 चाहिँ त्यहाँको प्रोफेसरले पाउँछ भने $400,000 दिएर उसले चाहिँ संसारभरिको उसलाई बोलायो अमेरिकामा। त्यसपछि आइदर रसियन अर चाइनिज हैन अर युरोपियन अर अस्ट्रेलियन अर जापानिज अर अस्ट्रेलियन सबै विद्वानहरू चाहिँ के गरे त अमेरिका गए। एन्ड अमेरिका प्रोभाइड सिटिजनसिप देम। त त्यसरी चाहिँ के गरे त ह्युमन रिसोर्स अथवा ब्रेन एक्सर्साइजको निम्ति उसले बोलाएपछि यो अरू संसारमा भएका ब्रिटिस स्कुल पनि अलिकति विक भयो। त्यसपछि चाहिँ अस्ट्रियन स्कुल हैन युरोपियन स्कुल सबै चाहिँ के भयो त डाइभर्ट टु द अमेरिकन स्कुल। त्यसपछि अमेरिकाको निम्ति उनीहरू काम गर्न थाले। त्यसैले अहिले अस्ट्रियन स्कुल अफ इकोनोमिक थट चाहिँ उसमा छैन। अब फेरि अहिले भर्खर रिभाइभ हुँदैछ। द्याट इज द अस्ट्रियन इकोनोमिक्स। अब के हो त उसको चाहिँ मेन फाउन्डेसन भनेको मार्जिनल एनालाइसिस एन्ड अदर कन्ट्रिब्युसन। हिस्टोरिकल लिङ्क, भिजन अफ मार्जिनल एनालाइसिस, द फर्स्ट जेनेरेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ। कन्सेप्ट अफ युटिलिटी,
Aristotle use the value BCE भन्छ अहिले 310. Jeremy Bentham हैन, concept of utility in utilitarian philosophy in the 18th century. 19th century writers concept of diminishing marginal utility, marginal productivity theory develop गरेका यिनीहरूले. अब हामी यतातिर फर्क्यौं हैन, यो भने कस्तो पनि यो चाहिँ युनिट TU भनेको टोटल युटिलिटी, MU भनेको मार्जिनल युटिलिटी है. अब युनिट 1 टोटल युटिलिटी 10, मार्जिनल युटिलिटी छैन. व्हाट इज द मार्जिनल युटिलिटी? चेन्ज मार्जिनल युटिलिटी MU equals to change in total utility divided by change in quantity डिमान्ड भयो भने मार्जिनल युटिलिटी हुन्छ. त्यसैले टोटल युटिलिटी चेन्ज भएको छैन, क्वान्टिटी युनिट पनि चेन्ज भएको छैन. क्वान्टिटी युनिट इज 1, टोटल युटिलिटी इज 10 सपोज. मेजर इन क्वान्टिटेटिभ टर्म भन्छ. क्वान्टिटेटिभ टर्ममा यसलाई युटिलिटी नाप्न सक्छ. 10 चाहिँ किन भनेको भने इफ यु कन्ज्युम बाई ₹10 $10 खर्च गरेर चाहिँ कुनै वस्तु उपभोग गर्यो भने $10 बराबरको उपयोगिता प्राप्त भयो भनेर भन्न सकिन्छ भन्छ. त्यसैले के त इट इज मेजरेबल भन्छ. युटिलिटी क्यान बी मेजरेबल. अब के भयो त 2 भएपछि के हुन्छ त टोटल युटिलिटी 18 भयो भने मार्जिनल युटिलिटी कति भयो त? मार्जिनल युटिलिटी इज 10. किन त्यसो भनेको? marginal utility can be defined. Marginal utility can be defined midway or mid-half between two successive unit. यो 10 मा पनि होइन, 18 मा पनि होइन. हो अब त्यसै गरी चाहिँ थर्ड युनिट टोटल युटिलिटी इज 24, मार्जिनल युटिलिटी इज 6. 28 कति भयो यहाँ? 5 32 6 30 0 7 28 -2. यो के भनेको भने in a given period of time the same goods
एउटै वस्तु इक्जाम्पलको निम्ति टी अर कफी फर्स्ट कप सेकेन्ड कप थर्ड कप फोर्थ कप फिफ्थ कप सिक्स्थ कप सेभेन्थ कप अथवा एप्पल फर्स्ट एप्पल सेकेन्ड एप्पल थर्ड एप्पल फोर्थ एप्पल फिफ्थ एप्पल सिक्स्थ एप्पल सेभेन्थ एप्पल सेम टाइप अफ एप्पल यसरी कन्जम्सन गर्दै गयो भने सुरुमा टोटल युटिलिटी बढ्दै 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 जान्छ हैन तर मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ फर्स्ट एप्पलबाट जति प्राप्त भयो सेकेन्डबाट त्यति हुँदैन थर्डबाट अझै घट्छ फोर्थबाट अझै घट्छ त्यसपछि जिरो हुन्छ जिरो भएपछि पनि कन्जम्सन गर्न छोड्यो भने नेगेटिभ हुन्छ किनभने यसको टोटल युटिलिटी चाहिँ एउटा इन्क्रिजिङ रिटर्न हुन्छ सुरुमा त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसपछि डिक्रिजिङ हुन्छ त्यसैले युटिलिटी घट्छ यसरी भन्ने चाहिँ के हो त marginal utility theory. This theory developed by Austrian school. अनि अर्को के भन्छ त इक्व मार्जिनल युटिलिटी त्यसो भए गुड ए कन्जम्सन गर्दा पो त्यस्तो हुन्छ त फेरि गुड बी कन्जम्सन गर्दाखेरि के हुन्छ त फेरि सेम प्रोसेस हुन्छ सेम प्रोसेसमा के हुन्छ त गुड यो बीबाट चाहिँ एप्पलबाट चाहिँ यसको भन्दा अलिकति थोरै युटिलिटी चाहिँ घट्छ किनभने ए इज द फर्स्ट प्रिफरेन्स गुड्स बी इज द सेकेन्ड प्रिफरेन्स त्यसैले कन्जम्सनले के गर्छ भने ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी चोइस गर्दा के गर्छ त सबभन्दा आफूलाई मन परेको वस्तुलाई एमा राख्छ त्यसपछि त्यो भएन भने फुलफिल भएन भने सेकेन्ड त्यो पनि भएन भने थर्ड त्यसैले फर्स्टबाट उसले जति सेटिस्फ्याक्सन पाउँथ्यो सेकेन्डबाट पाउन सक्दैन त्यसैले सेकेन्डमा कम हुन्छ तर के गर्न सकिन्छ भने ए प्लस बी गर्यो भने ए को म्याक्सिमम र बी को म्याक्सिमम गर्यो भने त यो 30 जुन 30 छ 30बाट बढाएर के गर्न सकिन्छ त ए प्लस बी गर्यो भने चाहिँ त्यसको टोटल युटिलिटी चाहिँ फर एक्जाम्पल 36 हुन सक्छ बढ्न सक्छ त्यसैले इक्व मार्जिनल युटिलिटी घट्छ भन्ने थाहा पाएपछि के गर्नु पर्यो त अरु प्रोडक्टबाट युटिलिटी बढाउनु पर्यो किनभने मनी इज ए भ्यालु देयर इज ए भ्यालु अफ मनी युटिलिटी घटुन जन्सम्म सेम प्रोडक्ट चाहिँ कन्जम्सन गर्न हुँदैन यसले मार्केटमा चाहिँ चोइस को अप्सन सृजना गर्छ दिस इज द कन्सेप्ट अफ मार्जिनल युटिलिटी बुझेको हो हेलो सर एकचोटि बी एड गर्दा के हुन्छ फेरि भन्दैछ न ल अब बी को पनि 1 2 3 4 5 6 7 छ है त अब बी मा चाहिँ के हुन्छ रे भने 10 को सट्टा फर्स्ट मा चाहिँ 8 भयो अब किन 8 भयो त ल भन त किन 8 भयो कम प्रिफरेन्स भएर अनि तिम्रो बी चाहिँ फर्स्ट चोइस भएन क्या सेकेन्ड चोइस भयो तिमीलाई सुन लाउने इच्छा थियो तर सुन लाउनलाई पैसाले पुगेन त्यसकारण चाँदी लाउनु पर्यो भने के हुन्छ त सुनको जतिको सेटिस्फ्याक्सन आउँदैन नि त हैन तिमीलाई कफी खाने इच्छा थियो तर अब पैसा यसो हेर्दाखेरि पैसा छैन पैसा नभएपछि के गर्नु पर्यो चिया खानु पर्यो चिया खाएपछि के हुन्छ त कफी खाने इच्छा कफी खान तिमी जति स्याटिस्फाई हुन्छु भन्ने तिमीलाई लागेको थियो चियाले चाहिँ स्याटिस्फ्याक्सन नदिन सक्छ त्यो टाइममा फेरि अर्को टाइममा होइन चियाले मलाई स्याटिस्फ्याक्सन दियो भन्न सक्छ त्यसैले फर्स्टबाट जति युटिलिटी प्राप्त हुन्छ सेकेन्ड गुड्सबाट त्यति युटिलिटी प्राप्त हुँदैन भन्छ त्यसैले के भयो त यहाँ चाहिँ अब बी मा चाहिँ यहाँ भने जस्तै यो चाहिँ युनिट यहाँ छँदैछ यसलाई चाहिँ के भनौँ बी को यसो गरौँ यसलाई मेटिदिउँ अनि त्यसपछि बी चाहिँ यहाँ माथि लेखौँ यसलाई चाहिँ यो ए भइहाल्यो
यो चाहिँ के भयो त एमयु भयो सरी के हुन्छ यो चाहिँ टियु भयो हैन टियु भयो यो चाहिँ एमयु भयो अब के हुने भयो त यहाँ ड्यास हुने भयो सेकेन्डमा चाहिँ 6 भनेपछि कति हुने भयो त मार्जिन सरी यो 16 हुन्छ यहाँ के भइरहेछ आज 6 जोड्यो भने कति हुन्छ 8 6 14 हैन 8 र 6 14 भएपछि के भयो त यहाँ 6 भयो त्यसपछि 14 पछि 4 जोड्यो भने कति हुने भयो 18 यहाँ चाहिँ 4 हुने भयो त्यसपछि चाहिँ 20 पट्टि चाहिँ 2 भयो हैन त्यसपछि चाहिँ फेरि 20 0 भयो 18 minus 2 आयो है अब ए प्रोडक्ट कन्जम्सन गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन भनेको 5 युनिट एन्ड 30 रहेछ हैन त अथवा 6 युनिट एन्ड 30 हो कि हैन हो सर अब बी मा चाहिँ के हुने रहेछ त 6 युनिटमा चाहिँ 20 प्राप्त हुने रहेछ अब त्यसो भए इक्व मार्जिनल युटिलिटी के गर्नु पर्यो ए प्लस बी गर नि त ए प्लस बी गर्दाखेरि के हुन्छ त जम्मा 5 अथवा 6 युनिट कन्जम्सन गर्नुपर्ने त्यो गर्दाखेरि 10 18 20 कति छ 8 6 4 2 छ हैन त्यसपछि के गर्नु पर्यो यहाँको पहिलो 8 जोड्नु पर्यो त्यसपछि दोस्रो 6 छ त्यसपछि फेरि यहाँ 6 छ नि त यो 4 को सट्टा त यहाँ यता 6 छ नि त अर्को हो कि होइन यो उल्टो हो 8 6 हो कि होइन यसको सेकेन्ड 6 छ नि त यो सेकेन्ड 6 फर्स्ट 8 सेकेन्ड 6 हो अब यसको थर्डमा कति छ 4 छ तर बी को चाहिँ 6 छ त्यसपछि बल्ल ए को 4 छ त्यसपछि के छ बी को 4 छ 1 2 3 4 5 अब के भयो त 6 चौको 24 24 र 8 ले कति भयो कति भयो 32 ल अब अघि चाहिँ 5 युनिटसम्म कन्जम्सन गर्दाखेरि 30 थियो तर सब्स्टिट्युट अर्को वस्तु पनि सँगसँगै प्यारलली कन्जम्सन गर्दाखेरि के भयो त उसको हाईएस्ट मार्जिनल युटिलिटी कन्ज्युम गर्दा चाहिँ के भयो त 32 भयो यसरी के त युटिलिटी क्यान बी इन्क्रिज भन्छ यो मार्जिनल कन्सेप्ट थ्योरी चाहिँ के गरेको त डेभलप बाइ अस्ट्रियन इकोनोमिस्ट मार्जिनल अब के त डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटी अब फेरि हामीले अर्को के कुरा गर्न सक्छौं भने डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटी त्यसको चाहिँ के हुन सक्छ त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी भनेको y इक्वल्स टु a into k into l भन्यो हैन लेट्स पुट द भ्यालु y equals to 36 into 6 into 4 अब यति क्यापिटल इनपुट गर्यो रुट ओभर
इनपुट गरे भने के हुन्छ त द आउटपुट इक्वल्स टु 144 अब त्यसो भए के गर्नु पर्यो त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरीमा y इक्वल्स टु 36 इन्टु 6 अथवा कति भनौँ 12 इन्टु 6 इन्टु 1 y equals to 12 into 6 into 2 y equals to 12 into 6 into 3 y equals to 12 into 6 into 4 y equals to 12 into 6 into 5 sorry into 5 अब के भयो त टु हेल कन्स्ट्यान्ट सिटिरिस प्याराबोस भनेको थियो हामीले यहाँ के भयो त यसो भएछ सिटिरिस प्याराबोस भनेको थियो हामीले सिटिरिस प्याराबोस भनेको टु हेल कन्स्ट्यान्ट ओन्ली वान भेरिएबल अब प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस पनि 12 युनिटै छ क्यापिटल पनि सब क्यापिटल इनपुट पनि 666 छ हैन त्यसपछि लेबर चाहिँ के छ त लेबर 1 लेबर 2 लेबर 3 लेबर 4 लेबर 5 अब अघि भने जस्तै मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर यो गर्दै जाने हो भने के हुन्छ त यसको चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ घट्दै जान्छ हैन टोटल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ बढ्दै जान्छ टोटल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ जति लेबर थप्दै गयो त्यति चाहिँ के हुन्छ त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इज 0 एन्ड नेगेटिभ हुन्छ के रहेछ त त्यसैले अतिरिक्त उत्पादन बढाउनु पर्यो भने हैन टोटल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर यो चाहिँ के हो त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर टोटल प्रोडक्टिभिटी लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर संख्या बढाउँदै गएपछि कुल उत्पादन बढ्दै जान्छ एउटा सर्टेन लेभलसम्म त्यसपछि अघि मार्जिनल युटिलिटी भने जस्तै चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्टमा जान्छ त्यसपछि डिमिनिसिङ हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के भने अब मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर अतिरिक्त श्रम थप्दै गएपछि त्यसको श्रमिकको उत्पादकत्व चाहिँ घट्दै जान्छ र एभरेज यो हुनु भनेको एभरेज कस्ट चाहिँ घट्दै जान्छ यो घट्दै गइसकेपछि के हुन्छ भने एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ 0 हुन्छ र त्यसपछि लेबर थप्दै गयो भने नेगेटिभ हुन्छ किनभने लेबरलाई त अब यो नेगेटिभ भइसकेपछि के भयो त यो भन्दा बढी यदि यो संख्या चाहिँ यो लेबरको संख्या चाहिँ के हो त 6.5 लेबर युनिट हो भने 6 यो टोटल उत्पादनको के त दिस इज द म्याक्सिमम पोइन्ट अप्टिमम पोइन्ट हो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ यो अप्टिमम पोइन्टमा टोटल प्रोडक्टिभिटी अब लेबर पुग्दाखेरि चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर चाहिँ 0 हुन्छ यो 0 भइसकेपछि के गर्न भएन त अतिरिक्त लेबर थप्न भएन किनभने अब स्टार्ट टु लस अब जति लेबर थप्यो उलाई त वेज रेट त दिनुपर्छ दिएपछि के हुन्छ भने उलाई लस हुन्छ किनभने टोटल प्रोडक्टिभिटी लेभल इज नाउ डिमिनिसिङ रिटर्न टु स्केल के छ बुझिरहेको हो कि होइन
हो सर। ल अब टाइम सक्यो के अरे होइन। अब यसलाई हामी नेक्स्ट डे भोलि कन्टिन्यू गरौँ ल है त, कि के छ? ओन्ली 13 पार्टिसिपेन्ट। ल एटेन्डेन्स गरौँ होइन। आज कति हो? 9:15 15 सेप्टेम्बर। ल आकाश, Yes, sir. त्यसपछि चाहिँ आशुतोष, अभिनव, अमित, Yes, sir. अर्को अमित छैन, अनिश, असीम, आशुतोष, बेन्जोन, सुनौती, यस सर। दीपक, जीवन, कञ्चन, प्रेजेन्ट सर। को प्रेजेन्ट? कञ्चन? हजुर सर। कता थियो त अहिलेसम्म तिमी? कञ्चन के हो? कञ्चन 1, त्यसपछि महेश, अनिश, Present, sir. नरेश, Yes, sir. निशान, नीलम, प्रकाश, Yes, sir. कविता, सजग, संजीव, सरोज, शिशिर, सोमराज, श्वेता। Yes, sir. ल अरू कोही छुटेको छ? छैन होला। जम्मा 12 जना प्रेजेन्ट छ हैन। ल ओके, बाई बाई, टेक केयर, सी यू टुमारो।